आज मुख्य अतिथि तथा रापड़ा पंचायत समिति महाविद्यालय आदि दायित्व अध्यक्ष महोदय ये भूमिका अपेक्षा जड़े शतशतिका कवि एवं कवि को बुझी महानुभव भाव में निमंत्रण कर वक्तव्य द्वारा से आमको चमत्कृत कले से महाशय धन्यवाद दबा पिला भितर रही आग्रह को से किसी मात्रा पूर्ण कर पिलाने जदि आम जटिल को जीवा तार कष्ट पाए जदि सरल हो जावा अनेक जिनस सहज मन हुए श्रीराधा रचना काल है 1985 मसीहा कविता रमाकांत रथ लिखा आरंभ करती 1964 केते दिन कविता संकलन जदि एतिक आम भाविबा ताले मने हबो जे यात्रा आरंभ होइतिबो 55 परवर्ती पर्याय कारण 1934 मसीह से जन्मग्रहण कर तेणु आगे पूर्व को जदि जीवा ताले मने हबो से तो रवींद्रनाथ ठाकुर 1913 मसीह पाई नोबेल पुरस्कार 1923 मसीह आउ जड़े विशिष्ट बरण्य कवि सारा पृथ्वी आनी गोटे चमत्कारिता जो बही पाई से बही ना द वेस्ट लैंड एवं कवि टी.एस. एलियट तेणु ये दुई जन कवि आसी सारा पृथ्वी दुईटी परस्पर विरोधी तत्व गोटे भूमि ठिया या भितर बीती दुईटा प्रचंड विश्वयुद्ध गोटे 1914 1919 आउ गोटे 45 पर्यंत परिव्याप्त जार समसीमा द्वितीय विश्वयुद्ध नागासाकी हिरोशिमा पर बोमा पड़ सारी बुझा सरी जे मनुष्य को बड़ी बड़ विश्वास पृथ्वी कि ना तेणु जदि मनुष्य जटिल हो गला कविता जटिल हेनी कहीं जदि हृदय भीतर छंद सरीगला कवितार छंद आसब पुणी बड़ कथा एवं जड़े जन को बुझीपर कथा सतरे कौन आम निजक बुझीपारे जदि प्रश्न पचार सतरे सन्देह हो ना जदि आउ क्या बुझापी मनुष्य सब चेष्टा करे किंतु निजक बुझा जो चाहे से निजे असुविधा पड़े कारण निजे कौन तार धारावाहिक मानसिकता भितर जदि आम बुझा चाहिए बुझा पृथ्वी भितर ये मुटी ही सबुठ बड़ बच्चा एवं सबुठ बेसी नाटक तेणु समक्रमे भारतीय साहित्य ओडिया साहित्य जो विश्व सहित एकात्म होगा जाऊला से गोटे प्रयोगवादी चिंताधारार मानसिकता आधुनिक कविता को माड़ बसला प्राथमिक पर्यायर कविता गुड़िक क्रमश दुर्बृत्त होगा आरंभ जो चित्रकल्प आसला प्रतीक आसला एवं व्यक्तिगत प्रतीक को जोड़ी दिगला जेहेतु सार्वजनिक प्रतीक टू तार दूरता अधिक होगला तेणु कविता बुझा सहज है प्रश्न हूँ यथार्थ थिला कि उत्तर हम हाँ तार कारण है नागासाकी हिरोशिमा पर जो दिन बोमाटे पड़ा आमे एते दूर थी जो अल्प टी कष्ट पाइले एवं जो लोकटे से बंचुला हाथटे नथिबो गोड़टे नथिबो एवं अंतत 100 वर्ष पर्यंत विकलांग पिला माने सेठी जन्मग्रहण करुथिबे तेणु निज हृदय व्यथाटा को जो उपस्थापन करने चाहिए से सीधा सड़क कहीपर केमी कौन कथा को सीधा सड़क कहीपु ना से आवश्यकता पड़े नुआ प्रतीकटीर से आवश्यकता पड़े नुआ चित्रकल्पटीर से आवश्यकता पड़े वर्तमान को अतीत सहित जोड़ी निजक आहरी टाण कर तुलुदुआ भाव ग्रहण कर तेणु भारतीय साहित्य वर्तमान पर्यंत आम मार्गदर्शन कर जो चरित्र मान सब अच्छा से चरित्र मानकर सारवत्ता को ग्रहण करी जेतबेले कविता रचना होगा आरंभ होला एवं विशेष करी
ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା କଥାଟି ଆମେ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ୟାରି ଜରିଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବା ବୁଝିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ଆସି ବସିବା ବେଳକୁ ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ହେଇନା, ଆମ ଭିତରେ ବି ଅସ୍ଥିରତା ବହୁତ। 85 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେ କବିତା ବହି ଦେଖିଲି ଯୋଉଦିନ, ସେଦିନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଲି, କାରଣ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସେତେବେଳକୁ ସବୁଠୁ ଜଟିଳ କବି ମୋ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଜ୍ୱର ଆସେ। ତାର କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ କବିତା ପଢା ହଉଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଚୁଲି, ଏବଂ ଯୋଉ ସାର୍ ଆମକୁ ପଢଉଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଭଳି ଭଲ ସାର୍ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ କାହାକୁ ଦେଖିନି। ଏତେ ଚମତ୍କାର ପଢାନ୍ତି। କବିତା 2-3 ଧାଡି ଖାଲି ଘୋଷିଦେବା ଛଡା ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକତା ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାଧା ବହି ତା ଦାମ ଥିଲା ସେତେବେଳେ 15 ଟଙ୍କା, ନୀଳ କଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାଧାର ରୂପଟି ଅଙ୍କା ଯାଇଥିଲା ବହି ଉପରେ। କୋଣାର୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କ୍ଷୀଣ କୋଟି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ସତରେ ଶ୍ରୀରାଧା ଏମିତି ହେଇଥିଲେ। ଭାବିଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କବିତା ପଢିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏବଂ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯୋଉ କବିତା ସତରେ ଏତେ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ କବିତା ସତରେ ସେତିକି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଯିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ହେଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମୂଳ ମିଥକୁ ଆମେ ନ ଜାଣି କେବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କୁହାଯାଇଛି ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ନିରାଶ। ମୁଁ ଗୋଟେ କବିତା ପଂକ୍ତି ଶ୍ରୀରାଧାକୁ କହିକି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପିଲାମାନେ ଥରେ ତାକୁ ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇ ନଥିବି। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା, କୃଷ୍ଣ ଆସିଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନାରେ। ରାଧାଙ୍କୁ ସେଇଦିନଠୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲାଗିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗୋଡ଼ ହାତ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କହିବି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା, ତମେ ଆଜି ଆସ କିମ୍ବା ଆସ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପରେ, ତମ ଲାଗି ମୋ ରୋମାଞ୍ଚ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେ ଥର ଯେତେ ପକ୍ଷୀ ରାବନ୍ତୁ ପଛକେ ରାତି ପାରିବନି, ମେଘ କୁହାଡେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବାରମ୍ବାର କି ମାରୁନ୍ତି। ଯାମିନୀର ଆଦି ଅନ୍ତ ନଥିବ ସର୍ବଦା, ରାତ୍ରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଠାରୁ ଫେରିବ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମେ ଯୋଉ ମାନସିକତାରେ ଅଛ ନିରାଶ। କାରଣ ହେଲା ଆମକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଥ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମିଥ୍ଟି କଣ? ମିଥ୍ଟି ହେଲା ଅନସୂୟା, ସତୀ ଅନସୂୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସ୍ୱାମୀ ମରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ଏକ ରାତି ହଉ ନମରୁ ପତି ନ ପାଉ ରାତି, ଏକ ରାତି ହଉ ଶପଥ ରାତି। ସେଦିନ ଯେମିତି ଘଟିଥିଲା, ରାତି ଆଗକୁ ଯାଉନି କି ପଛକୁ ଯାଉନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକିକି ରହିଲା, ସେ କହିଦେଲା ପରେ ଠିକ ସେମିତି ଏଠି ଯୋଉ ଚରିତ୍ରଟି କହୁଛି ଯେ ତମକୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ସାରିବା ପରେ ତମେ ଆଜି ଆସ କିମ୍ବା ଆସ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତର ପରେ, ତମ ଲାଗି ମୋ ରୋମାଞ୍ଚ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ତାମାନେ ଯଦି ମୋ ଦେହ ଉଲୁସି ଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯୋଉ ନଶ୍ୱର ଦେହଟି ଧାରଣ କରିଛେ ସେ ଦେହଟି ଉଲୁସି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ। ବେଳେ ବେଳେ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ପଡି ଉଲୁସେ, ବେଳେ ବେଳେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେଖି ଦେଇକି ବା ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ବେଳେ ଉଲୁସେ, ଏବଂ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଉତ୍ତରତର ମାନସିକତାର ଉଲୁସେ, ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଶିହରଣଟେ ଆସେ ଭଲ ପାଇବାର, ଉଲୁସେ, ପେଟ ଗୁରାଣ୍ଡି ଦିଏ ଆଉ କଣ ଦିଏ। ଯଦି ସେଇ ଉଲୁସଟା ଆସିଲା ତାର ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ କେତେ ସମୟ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଲାଗେ ଆମ ଲୋମ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଠିଆ ହେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଦେହଟା ଉଲୁସିଲା, କାହାର? ରାଧାଙ୍କର। କାହା କଥା ମନେ ପକେଇ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ମନେ ପକେଇ। ପୃଥିବୀଟି କାହାର? କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀର ଦାୟିତ୍ଵ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ଆବିର୍ଭାବ ହବା କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷରେ ଦେଖିବା କଥା। ଯଦି ସେ ନ ଆସିଲେ ମୋର କଣ କଲା? ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ସମ୍ଭାଳ। କାହିଁକି ନା ଲୋମ ଠିଆ ହେଇ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଠିଆ ହେଇ ରହିଲା ତାହେଲେ ରାତି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମେଘ କୁଆଡେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ମୁଁ ଯିବି କି ନାହିଁ ଆଗକୁ, ଯିବି କି ନାହିଁ ଆଗକୁ, ଯିବି କି ନାହିଁ। ତମ ପୃଥିବୀ ତମେ ସମ୍ଭାଳ।
ତାମାନେ ତମେ ଆସ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ତମେ ଆସ। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଯେମିତି ଜିଦ୍ କରନ୍ତି, ତମେ ଆସ, ଏବେ ଆସ, ନହେଲେ ମୁଁ କୁକୁଡେଇ ପଡିବି, ଛାତ କୁକୁଡେଇ ପଡିବି, ଏତେ ମହାଶୟ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ସେ ସଠ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ କବିତା ପଂକ୍ତି ଅନ୍ତତ ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲି ତାହା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମତେ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ପ୍ରତି, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଯେ ୟା ଭଳି ୟାରି ସମାଜଗତ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି। 1985 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମେ +3 ଛାତ୍ର, 1988 ମସିହା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରେଭେନ୍ସାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେତେବେଳେ କବିତା ଉପରେ ବିତର୍କ ବହୁତ ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ଅଧିକ କବିତା ମନେ ଅଛି ସେ ସେତେ ବଡ ବୀର, ସେତେ ବଡ ପ୍ରେମୀ। ତେଣୁ ପୁରା କବିତା ବହିଟା ଘୋଷିଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା, ବୁଝି। ତେଣୁ କବିତା ବହିଟା ଖାଲି ଘୋଷିବା ନୁହେଁ, ତାକୁ ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଭଲ ପାଇଲେ ହିଁ ଆସେ, ଏବଂ ଆସିଲା। କବିତା ଜଣେ କିଏ ପଢୁଥିଲା, କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଅଛ, ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି କଥା କହୁଥିଲି। କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଅଛ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମିତି ମଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ତୀର ବିଦ୍ଧ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ମାରିଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ଏଇ ଜନ୍ମର ନଥିଲା, ଆର ଜନ୍ମ ନଥିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ମାରିଥିଲେ ବାଣୀ ଗୋଟିଏ ତୀରରେ, ବିଚରାଟି ମରିଥିଲା, ଏବଂ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦଣ୍ଡଟି ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡରେ ବିଦ୍ଧ ହେଇସାରିବା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ, ସତ କି ମିଛ କାନ୍ଦ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଖୁସି ହେଲେ, କିଏ ସେ? ଶ୍ରୀରାମ। ଏଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଲେ, ମାନେ ଆଗରୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଗଲି କୁଣ୍ଡୁ ଥିଲେ, ଦେଖିବ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବଡ ଗୁଣ ଗୋଟେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଯାହା କରୁଥିବେ ସେଇଟା ଭାରି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି କିଏ କଲେ ହେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଅଛି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଦେହ ହାତ ପୋଡିବ, କାରଣ ସିଏ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣକୁ ନେଇ ଯୋଉ ବିବାଦ ଗୋପପୁରରେ ଥିଲା, ସେ ବିବାଦ ଗୋପପୁରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସାଧୁ କଥା କହିଲେ କୃଷ୍ଣ 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ ଡଡ ଡଡ। ତେଣୁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ହେଲା, କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଆସ, ନାଇଁ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତମେ ଅଛ, ତେଣୁ ନଈକୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଆସିବି କେହି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଭୁଲିଯିବେ କିମ୍ବା ଶୋଇଥିବେ ଅଚେତନ ହୋଇ। ଏଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଭିଡି ଧରିଥିଲି ମୋ ଛାତିରେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସାରା ତମ ହାତ ମିଳି ଯାଉଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବାଧା ଦେବା କିମ୍ବା ପଦେ କଥା କହିବାକୁ ମୋର ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଆସୁ। ସେମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ, ଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ବା ମୁଁ ଶକ୍ତି ହେବି ପାଇଁ ଜଣକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ମରିପାରୁନଥିବି, ଯିବା ବି ଅସମ୍ଭବ, ତାହେଲେ ବୁଝିବା ପ୍ରେମଟା କଣ ସେ ମାରେ ନା, ବଞ୍ଚେଇକି ରଖେ, କଲବଲ କରା, ଏବଂ ଯେ କଲବଲ ହୁଏ ସେ ବୁଝେ ପ୍ରେମକୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କଲବଲ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ରାଧାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ, ଆମେ କେବେ ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଯୋଡି ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିଥିଲି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ଜଣେ ଭଲ କବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ସେ ଗୋଟେ ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମୁଖବନ୍ଧ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ପିନ୍ଧା ପଡିବ, ଚାବିଟି ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଖାଲି ସିନ୍ଦୁକ ନୁହେଁ, ଚାବିଟି ତା ଦେହରେ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ମୁଖବନ୍ଧରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀରାଧା କୌଣସି ଯୁଗର ନୁହେଁ, ସବୁ ଯୁଗ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେବେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭିତରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମ, ନାରୀ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧ, ନାରୀ ଭିତରେ ରହିଥିବା ନମନୀୟତା,
ନାରୀ ଭିତରେ ରହିଥିବା ମାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ପ୍ରେମ, ତାହା ହିଁ ସେଇଟା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ এই ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଓଡ଼ିଆ କବିତାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି ସିଏ ରମାକାନ୍ତ ରଥ। ଦୁଃଖ କଥା, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚିଲେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ବି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ନଥିଲା। ଯାହା ସେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ସେ ସମାନ କଥା, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପଚାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ତମେ କିଏ କହିଲ, ପୁଣି ଥରେ କହୁଥିଲେ। ଏଇଟା ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଘଟେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଘଟିବ। ଅଥଚ ସେ ଯୋଉ କାବ୍ୟ ପୁରାଣଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଗଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତିକି କବିତା ଲେଖିଲେ ସେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧିକି ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ତା ପରର ତାଙ୍କ କବିତା ବହି ମୁଁ ସେ ସମାନ ଆଗ୍ରହରେ କିଣିଲି ଶ୍ରୀ ପଳାତକ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପଳାତକ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରୁ ସବୁବେଳେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁଠି ପଳାୟନ କରିଛେ। ଗୋଟେ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଦାଇ ଚାଲିছে, କେବଳ ଦେହ ବଦଳୁଛି ଏବଂ ସେ ଦେହ ବଦଳିବା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ମର ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ କବିମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ଅମର ହବା ପାଇଁ। ରମାକାନ୍ତ ରଥ ସତରେ ମରିଗଲେ। ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖ କଲି ନାହିଁ, ଭାରି ଖୁସି ହେଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ପରି ମଧ୍ୟ ମରିବେ। କେବେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବିତା ଶ୍ରୀରାଧା ଅଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ କବିତା ଅଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବି ପାରିଛନ୍ତି କାହା କଥା, ଚନ୍ଦ୍ରା ବେହେରାଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବି ପାରିଛନ୍ତି ମାଧବୀର କଥା, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାବି ଚାଲିଯିବେ କେତେ ଦିନର ଗଣ୍ଠନ କବିତା କଥା, ତ କବିତା ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଏ ମହାପୁରୁଷକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ବୋଲି ଦୁଃଖ କରିବା ନାହିଁ, ବରଂ ଅସତ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦବା। ପୁଣି ଥରେ ସେ କବି ଜନ୍ମିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।